راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کو لے کر حاضر ہے عادل مشتاق۔ سبھی سننے والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام قبول ہو۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری اور راہ زندگی کی پوری ٹیم کی دعا ہے کہ خداوند تعالی آپ سبھی کو خیریت اور سلامتی سے ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ سامعین، زندگی ہے اور زندگی میں انسان فطرتی طور پر کامیابیاں سمیٹنا چاہتا ہے اور کامیاب ہو کر وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے، اور خدا تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک نظام مرتب کیا ہے جس میں سے گزر کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم اس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹس استعمال کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم خطرناک حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہم جائز کی جگہ ناجائز کام بھی کر جاتے ہیں۔ تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایسے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی روپے پیسے سے یا کچھ ایسی اشیاء کو فروخت کر کے ہم بہت ساری دولت تو اکٹھی کر سکتے ہیں، کامیابی تو سمیٹ سکتے ہیں، لیکن وہ کامیابی یا دولت بابرکت نہیں ہوتی، یا اس میں ہماری آخرت بنتی نہیں ہے بلکہ بگڑتی چلی جاتی ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہی کامیابی کچھ وقت کے بعد ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے ہمیں جو بھی کام کرنا ہے خداوند تعالیٰ کے خوف میں رہ کر ایک پروسیس کے تحت اور صبر اور تحمل کے ساتھ، محنت کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ اس میں کامیابی بھی ملے اور ہمیں برکت بھی ملے اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہمیں حاصل ہو سکے۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کا کلام جو ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں سکھاتا ہے، سنوارتا ہے، بناتا ہے، اس میں سے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اے خداوند، تو مجھے اپنے قہر میں نہ جھڑک اور اپنے غیظ و غضب میں مجھے تنبیہ نہ دے۔ اے خداوند، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں پژمردہ ہو گیا ہوں۔ اے خداوند، مجھے شفا دے، کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے، میری جان بھی نہایت بے قرار ہے۔ اور تو اے خداوند کب تک؟ لوٹ اے خداوند، میری جان کو چھڑا، اپنی شفقت کی خاطر مجھے بچا لے۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس۔ یقیناً خداوند تعالیٰ ہی ہمیں بچاتا ہے، اور وہ قہر کرنے میں دھیما ہے اور شفقت میں غنی ہے، بشرطے کہ ہم اس کے سامنے جھک جائیں اور اس سے ہم اپنی خطاؤں کا، اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے معافی مانگ لیں، تو وہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ تو آئیے ہم ایسے خداوند کی ستائش میں شامل ہوں جو ہماری ہر طرح سے فکر کرتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے۔ مضبوط میرا دل ہے، مضبوط میرا دل ہے، شوقت نال گاواں تعریف اپنے رب دی، تعریف اپنے رب دی، تے حمد میں سناواں، مضبوط میرا دل ہے۔ بربت تبین جاگے میں جاگاں گا سویرے، بربت تبین جاگے میں جاگاں
सुन रहे थे हम हमदिया गीत, और अभी जनाब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जरूर हमारे साथ राबिता कायम रखें, हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसके लिए आसान सा तरीका है जनाब, आप खत लिखें, प्रोग्राम राह जिंदगी, पीओ बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। फोन कॉल या SMS के लिए नंबर है 0333 48 25 963, और इसके अलावा व्हाट्सएप के लिए नंबर है 0305 33 77 310, और फेसबुक आईडी है जनाब PCRM फैसलाबाद, और यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। आप हमारे फेसबुक पर प्रोग्राम को सुन सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस पर आप कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर इस सिलसिले को जारी रखेंगे, और इस वक्त भी मेरे पास बहुत से खतूत मौजूद हैं, आपके पैगामात मौजूद हैं, जिनको मैं बड़ी खुशी के साथ शामिल करने जा रहा हूं। तो पहला खत मेरे पास मौजूद है अफकार गिल, और इसके अलावा इनके साथ हैं जनाब आसिफ गिल, काशिफ गिल। आप सभी की तरफ से तमाम सामीन को बहुत बहुत सलाम, और कहते हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, हमदिया गीत बहुत अच्छा है, और इब्तदाई गुफ्तगू बहुत अच्छी लगती है, और खास तौर पर आपने कहा कि जो सराइकी ड्रामा है वो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत शुक्रिया प्यारे भाइयों आपका कि आप प्रोग्राम को सुनते हैं, और जनाब आप उस पे कमेंट्स भी करते हैं। इसके अलावा जनाब मेरे पास पैगाम मौजूद है रजाक शाहिद का। आपका ताल्लुक है परचम लिसनर्स क्लब फैसलाबाद से। आपने कहा कि मुझे उम्मीद है कि राह जिंदगी का पूरा घराना खैरो आफियत से होगा। जी बिल्कुल, खुदावंद ताला का शुक्र है, आप सब लोगों की दुआओं के तुफैल हम सब खुदा ताला की पनाह में हैं। आपने कहा कि राह जिंदगी प्रोग्राम सुनता हूं तो यकीन जानिए मुझे प्रोग्राम की बदौलत बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिलता है। तो बहुत शुक्रिया जनाब आपके इस प्यारे कमेंट के लिए, और कहते हैं कि ऐसे में मैं राह जिंदगी को सल्यूट पेश करना चाहूंगा, और मैं सारी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, शाबाश देना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपका, आपकी हौसला अफजाई का। तो मेरे पास खत मौजूद है इरशादुल असर जाफरी का। आपने कहा कि मैंने राह जिंदगी प्रोग्राम सुना, और कहते हैं कि आदिल मुश्ताक की आवाज में मैंने प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा। आदिल भाई ने जो बात की डॉक्टर की, उसकी मैंने तस्वीर भी देखी, और मुझे भी वाकई वो बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं कि ऐसे लोग ही हकीकी तौर पर मसीहा हैं, और कहते हैं कि ये प्रोग्राम अब हमारा फेवरेट प्रोग्राम बन चुका है। तो बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपका। तो इसके अलावा साहिवाल से कमेंट किया जिशान सैफुल मलूक ने। आपने कहा कि प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आपने हौसला अफजाई की मेरी भी, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपका। और इदरीस यूनस, आपका ताल्लुक है सतियाना बंगला फैसलाबाद से, आपका चक है नवासी जिम्बे, और आपने कहा कि प्रोग्राम राह जिंदगी यशुआ भाई की आवाज में सुना, बहुत अच्छा लगा। तिलावत कलाम मुकद्दस बहुत अच्छी लगी, बहुत बरकत मिली, और कहते हैं कि हादसात से बचाओ बहुत अच्छा लगता है। इसमें हर दफा हम कोई ना कोई ऐसी बात सीखते हैं जो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे वसीले से दूसरों के लिए भी फायदे का और बचाव का बायस बनती है। तो बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपका। रजीन फरहत, रिजवान फरहत, राना कासिम, अकील असलम, अशना फरहत, सुनील जार्ज, सोहम गिल, और इन सब का ताल्लुक है आवाज रेडियो लिसनर्स क्लब चक जुमरा से। आपने कहा कि प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, और कहते हैं कि यशुआ भाई की आवाज में प्रोग्राम सुना, इब्तदाई गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी, गीत सुना तो बहुत बरकत मिली, और कहते हैं कि शबनम के कतरों के बारे में सुना तो बहुत अच्छा लगा, और इसके फवायद के बारे में सुना तो बहुत ही अच्छा लगा। और कहते हैं कि हादसात से बचाव और दीगर तमाम सिलसिले बहुत अच्छे हैं, और हम इन सभी सिलसिलों के वसीले से बहुत कुछ सीखते हैं। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला खत मेरे पास मौजूद है मेहर महताब खोखर का। आपका ताल्लुक है मुजफ्फरगढ़ से। आपने कहा कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, और राह जिंदगी की पूरी टीम के लिए दुआगो हूँ कि खुदावंद ताला आप सभी को खैरियत और सलामती से हमेशा अपनी पनाह में रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए, आपने प्रोग्राम को पसंद किया, तारीफ की, बहुत शुक्रिया आपका। मलिक अल्लाह बचाया खोखर, आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया और प्रोग्राम की तारीफ की है, और सभी सिलसिलों की आपने तारीफ की है, बहुत शुक्रिया। अभी मैं खतूत और SMS के सिलसिले को यहीं पर समेटूंगा और आगे आपके लिए चलूंगा ड्रामा सराइकी सुनवाने। तो आइए मिलकर सुनते हैं।
माजदा आखिर मेरे को ये समझ नहीं आती, आखिर मामा जी सिर्फ तेरे को लंदन क्यों सदवाए ने, बाकी घर वाले चंगे ना लगते हन? शीजा तेरे को पता है मामा जी हमेशा मेरे को ज्यादा प्यार करे दिन। दूजा आसिम नाइला सब पढ़ते पैन अते मैं एमएससी दे इम्तिहान लेके फारिग। दलील तो मजबूत है, पर दलील ई दाल दा कहीं बई दाल नाल ताल्लुक जरूर है। केड़ी दाल नाल क्या मतलब है? वह दाल जिंदे च काला होंदे। काला? ए सदके वन्या मेरी बन्नो, तेरे मामा जी दा पुत्र भी तो है साजिद। हाँ क्या जवान है, सुने मेडिसिन पीएचडी भी कर की है विद ऑनर्स। खूबसूरत जरूर है पर फिदवी किस्म दा बंदा है, मर्द को डैशिंग होना चाहिए। बहरहाल मेरे को कतन ना पसंद है, मामे दा पुत्र है तो क्या थी पिया, मेरे को तो उनकी सूरत को चेड़े। माजदा इवें कहीं दी गिबत नहीं करींदी, खुदा दी कसम है इत्था कॉलेज च पढ़दा है तो उनकी शराफत हुस्न ते काबलियत ते छोरी मरतियान। पागल हैं इत्थों दे छोरी, इतना चंगा लगदे ता ए दसा तेरी गाल करा ने वा। मेरे को तो हमेशा हूं भेण आके अते मैं को वीर आदियां वीर अते माजदी और तेरे की ते ही है माजदा साजिद। वाह क्या सोना ना है, लेकिन शीजा फॉर गॉड से काली जबान वर ना आखे, मेरे को ये मर्द असलो चंगे नहीं लगते। हाँ मेरे को पता है तेरे को सऊद जय मर्द पसंद है, बल्कि वो बूढ़ा खोसट तेरे दिलो दिमाग ते छाया हुआ है। माजदी वो सिर्फ शिकारी है, उनकी दौलत जमीना ते जागीरा ते ना भूल। मोहब्बत उमर को नहीं लेदी, सऊद वाकई एक ग्रेसफुल मर्द है, उनदे अखीं च जहानत अते उनदी सोच च तंग नजरी दा पछावा तक कोई नहीं। अते ए तेरा साजिद सिर्फ पढ़ाकू औरत दे पिछावे कोलों ही डरदे। माजदी होश कर, 22 ते 42 साल च फर्क है। तेरा ख्याल है ओ जागीरदार अजन तई गैर शादीशुदा होसी? मुमकिन है उनदे 3 जालियों में ईमान नाल फल भी मेरे को पसंद है। ते को क्या पता पिछली साल गिरा ते सऊद अचानक सारे घर आया सवेरे सवेरे, सिर्फ मैं जाग के बहर लान स्टैल दी खड़ियां जो नुकरानी उन्ना घिन के नाल आई। एक बावकार आवाज मेरे काने च आई, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुसा सऊद साहब? अल्लाह तुहारी उम्र हजारां साल करे अते तुहारी जिंदगी दाखिल थीवण वाला हर साल सारे किते नवी जिंदगी दा पयाम थीवे। वल न मैं रहां न तुसा रहो, बल्कि ऐसा थी वही। हुण तू दस शीजा, इंदे बाद सऊद ने मेरे को मोतिया दे फुलां दी चादर अते हीरे दी अंगूठी प्रेजेंट कीती। अते तेक पता है साजिद साहब भी मौजूद हन। उन्हां रत्ते गुलाब दे फुलां दे 2 हार अते एक फलसफे दी किताब दीती अते मुंह तो सिर्फ इहो बोलिया सालगिरह मुबारक है। तू आप दस कितना फर्क है दुहें दे मिजाजां च? बहु फर्क है। सऊद दा लहजा अते तोहफा बाजारीपन को जाहिर करेंदे, क्यों जो एक कुंवारी लड़की नाल ई किस्म दी गुफ्तगू को जेब नहीं देंदी। अते साजिद ने सादगी दा इजहार करके शराफत दा सबूत दिते। अंगूठी दौलत दी नुमाइश अते किताब इल्म दी दुआ है। यकीन कर साजिद वफादार खूबसूरत अते बाहया इंसान है। अच्छा हुण ए बेतबाजी खत्म, तुसा चलो मेरे नाल बाजार कुछ खरीदारी करनी है, कल सुबह फ्लाइट है लंदन दी। हाजिर बहार बेगम। Thomas Valentino, please come to the American World Airways. हेलो माजिदा। हेलो सऊद। सामान? बस यो एक बैग है, मैं साजिद के घरों कोई शय नहीं चाहती। तू साजिद को खुशी नाल छोड़ आई है ना, कि थाई मैं तेको मजबूर तो नहीं कीता? तुहारी ते मेरी हिक्का खुशी है सऊद, जिवें रूह राजी उवें बदन। वाह एक गाल है माजिदा, मैं बहुत जालिम शख्स हां। मैं नहीं बर्दाश्त करेंदा जो मेरी शह ते कहीं बहदी निगाह पवे या मेरी शह कहीं दूजे वाल देखे। मैं हशर कर देना। हुण तू कहीं सूरत साजिद नाल फोन ते या ओ मिलन आवे, कंप्रोमाइज नहीं करना।
تہاڈی یہ ادا تے میں بھاگ گئی ہے سعود. شکریہ. واقعی سعود نے ندا نال شادی کی تھی ہے. جندا حسن لازوال ہے. نہ صرف اندی ہر شے ختم کر دیتی ہے 3 مہینے دے اندر، بلکہ وہ پاگل تھی کہ پاگل خانے چ رہی ہے. یہ تو اندے بھڑویے نے ان کو کڑوائے جو او سعود کا نو زیادہ طاقتور رہا. شیزا صرف او ندا دی زندگی نہیں خراب کی تھی، وہ ہر 6 مہینے دے بعد حسین لڑکی پھسے دے اندے ذاتی قید خانے، اذیت خانے اور نفسیاتی مریض ہے. ماجدہ میرا دل نہیں منے دا. تو ندا دی حالت دیکھ سے اتے اندی بہن سمینا کنو حال سن سے نا تے کو وال یقین آسی. شیزا بی بی تساں؟ ہاں رمضانی بابا تو سب بہو اے میری سہیلی ماجدہ ہیں. السلام علیکم رمضانی بابا. وعلیکم السلام بابا. وعلیکم السلام. تے انہاں کو دسو ندا بی بی نال کیا تھی ہے؟ ہاں میرے ہتھاں دی پلی ہوئی کملی ندا بی بی ظالم سعود نے اوندا ککھ نہ رہے کو ککھ بنا دیتے سی. کیڑا روپ ہا، رنگ ہا، جوانی ہے. ہن تے میرے کول بھی بوٹی لگدی ہے. رمضانی بابا نہ روو. روہن دے شیزا بی بی. میں ندا کو منع کیتا کیوں جو میں سعود دی وسطی دا رہن والا ہاں. اون وسطی دی کہیں سونی تے جوان چھوئر کو نہیں چھوڑیا. سب دیاں قبراں دی جاگیر چن وہ ڈریکولا ہے. ڈریکولا خون پیمن والا وسطی کنو شہر چ آون والا ڈریکولا. تو پہلا خون میری ندا ادا کیتے ہوں. ڈریکولا؟ ہاں بی بی. ندا نے میری گال نہ منی. اچھا جس سمینا بی بی کوشش نہ کریں دی تو ندا بی بی بستی تے دفن تھی ونیا. تے ندا بی بی کتھا ہے؟ اپنے کمرے چ، اپنے پنجرے چ. ہاں بی بی کو شاید دورہ پہ گیا. میں ٹھہرو رمضانی بابا اسا بھی جلتے ہیں. دسو یہ حالت ہے تے علاج جاری ہے. خیال ہے کہ ولایت گھن میں سن سمینا بی بی. دیکھ ماجدہ سعود تا تازہ شکار. شکر کر تے کو جلدی عقل آ گئی ہے. او لوت بوٹی ہے ماجدہ بی بی. لوت بوٹی ہے. لوت بوٹی کیا ہوندی ہے؟ لوت بوٹی ایک پیلی بیل ہوندی ہے جڑی ساوے درخت یا پودے اتے ایک ذرا جی سٹ جو نا اون سارے کو کھا ویندی ہے. مطلب ٹنڈ منڈ تھی کہ سک ویندے. ڈریکولا لوت بوٹی. شیزا جلدی چلے تو میرا ہارٹ فیل تھی نے. ایک میں ٹھڈا پسینہ آندا پہ. چل جلدی کر. فوراً چلی تو میرے تو سر کو کچھ تھی لگ گئی. جلدی کر. اچھا جل. رمضانی بابا میری سہیلی دی طبیعت خراب تھی بڑھ لگ پئی ہے. اسا جلدی ہے. سمینا کو کھائے اسا وا لاسوں. آؤ بی بی. نہ تساں کچھ کھا دے نہ کچھ پیتے. تساں بس بابا آ کے چلو شکریہ. خدا حافظ. خدا. جی تو سامعین بات ہم کر رہے تھے آج جیسے کہ آغاز میں کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے باطن میں ایسی خواہشات کو پیدا کرتی ہیں اور ہمیں ایسے طریقوں کو اپنانے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہیں جن سے ہمارا اپنا آپ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اور آج سرائکی ڈرامے میں بھی ایسی ایک بوٹی کی بات کی گئی ہے جو بظاہر تو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے لیکن وہ اپنا فائدہ کرنے کے لیے اس درخت کو نقصان پہنچاتی ہے. تو ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا ہے جو ہماری شخصیت کو کمزور کر سکتی ہیں اور ہماری شخصیت کو ایک طرح سے بگاڑ یا تباہ کر سکتی ہیں. تو خدا کرے کہ ہم اس طرح سے ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور خداوند تعالیٰ کے خوف میں رہیں. تو آئیے پھر آگے بڑھتے ہیں اور ایک خوبصورت ملی نغمہ مل کر انجوائے کرتے ہیں. چلو یہ سوچیں چلو یہ سوچیں
हिसाब मांगे। दिया है क्या इस वतन को हमने, ये आज खुद से जवाब मांगे। वतन की राहों में हम वफा के गुलाब कितने खिला रहे हैं। वतन की राहों में हम वफा के गुलाब कितने खिला रहे हैं। चलो ये सोचिए हम आज मिलके, चलो ये सोचिए हम आज मिलके। हर एक दुश्मन की साजिशों से ये देश हमको बचाना। जी तो जनाब, मुझे उम्मीद है कि ये ट्रैक, ये नगमा आपको बहुत पसंद आया होगा। और अभी जैसा कि हम जिंदगी से बहुत कुछ सीखते हैं, और अच्छी बात तो ये है कि जो कुछ हम सीखते हैं उसको हम जरूर अपनी जिंदगी में अपनाएं, और खास तौर पर जो गलतियां हमसे माजी में हो जाती हैं हम उनको मुस्तकबिल में कभी भी ना दोहराएं। और ये जनाब हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगला जो सिलसिला है वो है आप बीती, जिसमें हम सुनते हैं कि किस तरह से हम लोगों की जिंदगियों से अपने लिए असूल अपनाते हैं। तो आइए फिर मिलकर सुनते हैं आप बीती। मेरा नाम इमानुएल जलाल है। मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी याद है जिसको मैं पूरी जिंदगी कभी भूल नहीं सकता। मैं एक मुलाजमत करता था चौकीदारे की, और ड्यूटी करते करते मेरी आंखें खराब हो गईं, और वहाँ के दफ्तर वालों ने मुझे बहुत सारे डॉक्टरों के पास भेजा, क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे जिनसे मैं अपनी आंखों का इलाज करवा सकता। बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये आंखें दुरुस्त नहीं होंगी। आखिरकार मुझे नौकरी से निकालना पड़ा, क्योंकि मेरी चौकीदारी की ड्यूटी थी। ये आंखों की कमज़ोर नज़र से काम नहीं हो सकता था। उसके बाद मैं बिल्कुल फारिग था, और मुझे नबीनों के अदारों में भी भेजा गया कि वहाँ कुर्सियाँ बनाने का काम सीखा जाए, ताकि आप जब फारिग हो जाएं तो आपका घर का काम चलता रहे। लेकिन जब मैं फारिग हो गया तो उस वक़्त मैं खुदा के आगे झुकना शुरू किया, और खुदा के सामने दरख्वास्त करता रहा, खुदा के सामने मिन्नत करता रहा, और खुदा ने मेरी मिन्नत को सुना। और एक दिन इत्तफाकन मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने उससे मशवरा किया कि क्या मेरी आंखें दुरुस्त हो सकती हैं। उसने चेक की और उसने कहा कि घर मशवरा करके आ जाएं, आपकी आंखों का ऑपरेशन होगा और ये ठीक हो जाएंगी। और जब मैं उसके पास गया तो पहली आंख का ऑपरेशन हुआ, वो खुदा के फजल से ठीक हुई। उसके बाद दूसरी आंख का जब ऑपरेशन होना था तो उसके लिए पैसे मेरे पास बहुत कम थे। तो उस वक़्त जब मैंने डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा कि इमानुएल, इसका भी बंदोबस्त करो, क्योंकि इसके भी काला मोती आ रहा है, इसका इलाज जल्द होना चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि कल तू आ जाना, मैंने एक और मरीज का ऑपरेशन करना है, वो दवाइयाँ आपके ऑपरेशन पर भी इस्तेमाल करूँगा। मैंने कहा कि जो बाद में इस्तेमाल करनी है, तो उसने कहा कि वो मैंने कंपनी वालों से मुफ्त आपके लिए ले ली हैं। तो मैंने कहा कि लेंस के पैसे? उसने कहा कि जितने जितने आपके पास होंगे उतने उतने देते रहना। तो मैंने घर जाकर ये बात की तो घर वाले कहने लगे कि डॉक्टर तो आप पर बहुत मेहरबान हुआ। मैंने कहा नहीं डॉक्टर नहीं, जब खुदा मेहरबान होता है तो दुनिया के लोग और दुनिया के डॉक्टर भी मेहरबान हो सकते हैं। तो दूसरी आंख का भी ऑपरेशन हुआ और खुदा के फजल से मेरी आंखें अब बिल्कुल दुरुस्त हैं और मेरी जिंदगी में ये खुदा ने अजीब काम किया। जबकि पहले बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये आंखें दुरुस्त नहीं होंगी, लेकिन उसके बाद छोटे से मामूली से डॉक्टर ने बहुत हलीमी से, बड़ी नरमी से मेरे साथ सलूक किया। तो दुनिया में भी खुदा ने ऐसे आदमी भी, ऐसे डॉक्टर भी हलीम बना रखे हैं जो गरीबों की, बेसहारों का सहारा बन जाते हैं। उसने मेरे साथ बहुत सारी हमदर्दी की, मेरे अखराजात, मेरे दवाइयों
وہ مفت مجھ کو دیتا رہا اور اسی طرح میری یہ آنکھیں بالکل درست ہیں. اور یہ خدا نے نا امید سے امید پیدا کی اور میں اس امید کو ہمیشہ ہمیشہ خدا کے فضل سے نہیں بھول سکتا کیونکہ میرے ساتھ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوا. دنیا کے طبیب تو محض بہانہ ہے لیکن اصل حقیقت خدا ہی ڈاکٹر ہے. وہ سب کا پالنے والا ہے, وہی سب کو رزق دینے والا ہے. اسی پر ہم سب کا بھروسہ ہونا چاہیے. جی تو سامعین, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ کی ذات بہت مہربان ہے اور وہ یتیموں, بیواؤں اور غریبوں کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے بشرطے کہ کوئی اس پر توکل اور بھروسہ کرے. تو خدا کرے کہ ہم صرف اور صرف اس پر توکل کریں, اس پر انحصار کریں, تو واقعی وہ ہمارے لیے تمام تر انتظامات کرنے کی استعداد اور طاقت اور اختیار رکھتا ہے. آئیے پھر اس کے حضور ہی جھکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ اسی کی طرف نگاہ رکھیں. خداوند تعالیٰ, ہم آپ کے حضور جھکے ہیں اور ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں زندگی اور سلامتی عطا فرمائی ہے اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ آپ کی دین ہے. ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم انسانی تمام رشتوں کے لیے جن کو آپ نے ہمارے لیے اس طرح سے پرویا ہے کہ سکھ اور دکھ میں ہمارے کام آئیں. میں تمام سامعین اور ان کے خاندانوں کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ اگر کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی دکھی ہے تو اس کی بیماری, پریشانی اور دکھ آپ کے فضل اور کرم کی بدولت دور ہو جائے. ہمارے ملک پر رحم کیجئے, کرم کیجئے. خداوند یسوع المسیح کے نام میں آمین. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو اجازت دیجئے. خدا حافظ.